دے کر آزادی کا پرچم لہرایا۔ آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہندوستان کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا دیں تاکہ ان کی قربانیاں زندہ رہے جنہوں نے اپنے خون و پسینوں سے ہندوستان کو دنیا کے سامنے عزت دلائی، وقار عطا کیا۔ آج دھرتی پر شرمناک کھیل کھیلا جا رہا ہے اور مسجد و مندر کے نام پر مذہب کے رکھوالے بن کر غیر ملکوں کے ایجنٹوں نے بھارت کی عوام میں پھوٹ ڈالنا شروع کر دی ہے۔ رہزنوں کے ہاتھوں میں ملک کی قیادت ہے رہزنوں کے ہاتھوں میں ملک کی قیادت ہے، رشوتوں کا پہرا ہے، بے تکی سیاست ہے۔ اور ہندوستان میں بنگلہ بولنے کے غرض سے مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال دیا جاتا ہے، تو میں سرکار سے کہتا ہوں کہ پنجابی زبان بولنے والوں کو بھی پاکستانی قرار دے کر انہیں بھی ہندوستان سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ بنگلہ بولنے والے ہندوستان میں بھی ہے اور بنگلہ دیش میں بھی، اور پنجابی بولنے والے ہندوستان میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی، اور ان غیر مسلموں کو بھی ہندوستان سے نکال دینا چاہیے جو بنگلہ بولتے ہیں۔ اور سرکار نے شناختی کارڈ کا سلسلہ جاری کیا اور ووٹر لسٹ میں مسلمانوں کے نام درج نہیں کیے، اور اگر درج کیے بھی تو بھی غلط، کسی کے اور اگر درج کیے بھی تو وہ بھی غلط۔ سرکار کی پالیسی ہے کہ اس طرح سے ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال دیا جائے گا اور ہندوستان میں کوئی حق نہ رہ جائے۔ اگر ان کے پاس شناختی کارڈ نہ ہو یا ان کے نام غلط ہو تو ہندوستانی نہیں کہلائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، ذرا غور کیجئے، اس کے ذریعے سے ہندوستان کے لاکھوں مسلمانوں کو ووٹ کا حق چھیننے جیسا خطرناک پلان جاری ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ثبوت پیش کرتا ہوں۔ آپ ہمیشہ نئی دنیا پڑھتے ہوں گے، آپ 22/28 نومبر 1954 کا اخبار اٹھا کر دیکھیے، اس میں یہ بات صحیح ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کو جمہوریت کے سب سے بڑے حق ووٹ سے محروم کیا جا رہا ہے، اور فیصل صاحب خاموش تماشائی بن کر اس منصوبے کو دیکھ رہے ہیں۔ لاکھوں مسلمانوں کے نام فرصت آئے دہندگان میں تو لکھے ہی نہیں گئے، اور اگر لکھے بھی گئے تو بھی غلط۔ کسی کی والدت غلط لکھی گئی تو کسی کا مکان نمبر غلط درج کیا گیا، کسی عورت کو مرد لکھا گیا تو کسی مرد کو عورت بنا دیا گیا۔ مسلمانوں کی نوجوان نسلوں میں خاص طور پر اس رویے سے مایوس نظر آتی ہے کہ علماء کرام کا طبقہ اب تک محفوظ تھا مگر اب وہ بھی مشکلات کا سامنا کرنے پر مجبور ہو گیا ہے، حالانکہ اس طبقے کی نمائندگی دعویٰ کرنے والے حضرات خود ہی اپنی عافیت کا احساس کھو رہے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو 1954 کا واقعہ بتایا، اب میں آپ لوگوں کو 1999 مئی کا ایک واقعہ بتا رہا ہوں کہ اخبار امر اجالا کے مطابق DIG نے کہا کہ ہندوستان میں جتنے مسلم ادارے ہیں سب کے سب دہشت گردی کے اڈے ہیں، اور ان مسلم اداروں کو پاکستان کی سرکار تنخواہیں دیتی ہے جس کے ذریعے سے بچوں کو حکومت کے خلاف تربیت دی جاتی ہے اور وہاں پر بم وغیرہ بھی بنائے جاتے ہیں۔ تو میں DIG اور حکومت سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب تم نے مسلم اداروں کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا تو یہ بات بتاؤ، جب تم نے 1954 میں ندوۃ العلماء میں چھاپا ڈالا تو تم نے کتنے دہشت گردوں کو گرفتار کیا، اور اگر نہیں کیا تو ہم کو بتاؤ کہ گاندھی کا قاتل کون تھا، اندرا کا قاتل کون تھا، راجیو کا قاتل کون تھا؟ کیا کوئی مسلمان تھا یا کسی ادارے کے اساتذہ اور طلبہ تھے؟ قاتل تو گلشن کمال ہی بیٹھا، پھر تم نے کیسے مسلم اداروں کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا؟ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ جہاں گاندھی نے ہندوستان چھوڑو کا نعرہ بلند کیا، وہ مولانا ابوالکلام آزاد نے قیادت سکھائی، جہاں نہرو نے جنگ آزادی کی طرف قدم آگے بڑھایا، وہ مولانا حسین احمد مدنی نے جنگ آزادی کا طریقہ سکھایا، جہاں پٹیل سیاست کی طرف گئے اس سیاست کا طریقہ مولانا محمد علی جوہر نے سکھایا، اور وہ قربانی بھول گئے جو مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء کرام نے خانقاہوں میں بیٹھ کر اور شمع اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ اعظام نے اپنے مدرسوں کو چھوڑا، اپنے خانقاہوں کو چھوڑا اور میدان میں اتر گئے اور انگریز کے خلاف محاذ بنا کر منزل کی طرف نکل گئے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔
अलगर्ज उलमाए किराम हिस्सा ना लेते तो हिंदुस्तान आजाद ना होता, तहरीक आजादी न चलती, तहरीक बालाकोट न चलती, तहरीक रेशमी रुमाल न चलती, तहरीक खिलाफत न चलती, हिंदुस्तान छोड़ो कि तहरीक न चलती, तहरीक न चलती, तहरीक न चलती। अंबाला साजिश केस न बनता। 1857 की जंग आजादी में 2 लाख मुसलमान शहीद हुए, जिनमें 51,500 उलमाए किराम थे, और सिर्फ दिल्ली में 500 उलमाए किराम को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। और एक बात आप लोगों को बताता चलूं कि वासराय बरतानिया ने अपने हिंदुस्तानी मुशर्रफ से राय तलब की कि बताओ हिंदुस्तान में तुम्हारी हुकूमत कैसे कायम हो सकती है, तो उन्होंने जवाब दिया, जब हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेदार मुसलमान है और जंग आजादी सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी है, मुसलमानों के अंदर जब तक जज्बा जिहाद मौजूद है हम उस वक्त तक उनको हुकूमत नहीं कर सकते, इसलिए जज्बा जिहाद को खत्म करना जरूरी है। और वो ये है कि हिंदुस्तान से उलमाए किराम का और कुरान का खात्मा कर दिया जाए। क्या आंख दिखाएंगी गर्दिशे दौरा, क्या आंख दिखाएंगी गर्दिशे दौरा, हम वो है जो फौलाद के साँचे में डले हैं। 1861 में उन कमबख्तों ने कुरान करीम की 3 लाख नुस्खे जलाई और 1864 से लेकर 1867 तक अंग्रेजों ने उलमाए किराम को खत्म करने का फैसला किया। इन 3 सालों में 14,000 उलमाए किराम को तख्ता-ए-दार पर कोई ऐसा दरख्त न था जिस पर उलमाए किराम की गर्दनें लटकी ना हो। तामसन कहता है कि उलमाए किराम के जिस्मों को तांबे से दागा गया। तामसन कहता है कि उलमाए किराम को सुअरों के खालों में डालकर जलते हुए तनुओं में डाल दिया गया। तामसन कहता है कि लाहौर की जामा मस्जिद के सहन में अंग्रेजों ने एक फांसी का फंदा बनाया, जिसमें एक दिन में 80 उलमाए किराम को फांसी दी जाती थी। तामसन कहता है कि लाहौर की नदी रावी में 80 उलमाए किराम को बोरियों में बंद करके डाल दिया जाता था और ऊपर से गोलियों का निशाना बनाया जाता था। वो कहता है कि मैं जब दिल्ली के अपने खेमा में गया तो मुझे मुर्दार की बदबू महसूस हुई। मैं पीछे जाके देखता हूँ तो आग के अंगारे ढक रहे हैं और 40 उलमाए किराम को लाकर उनके कपड़े उतार कर उनको अंगारों में डाल दिया गया। और फिर मेरे देखते ही देखते 40 और उलमाए किराम को बुलाया गया, मेरे सामने उनके कपड़े उतारे गए और अंग्रेज ने कहा, मौलवियों जिस तरह इन 40 को पका दिया गया उसी तरह तुम्हें भी पका दिया जाएगा। अगर तुम में से सिर्फ एक ये कह दे कि वो 1857 की जंग आजादी में शरीक न था तो हम उसको छोड़ देंगे। तामसन कहता है कि मुझे पैदा करने वाले की कसम उन आलिमों में से कोई ऐसा आलिम न था, सारे आग में जल गए मगर अंग्रेज के सामने किसी ने भी गर्दनें नहीं झुकाई। बढ़ चुके हैं हम आगे, कदम पीछे हटा सकते नहीं। बढ़ चुके हैं हम आगे, कदम पीछे हटा सकते नहीं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। आबरू अपने वतन की हम गवा सकते नहीं। अरे आबरू अपने वतन की हम गवा सकते नहीं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। और मुस्लिम नौजवानों भाइयों, मैं आप लोगों के सामने अर्ज करूंगा कि मुस्लिम नौजवानों बेदार हो जाओ, उठो। सरकार जो खेल खेल रही है हमारी इस धरती पर, हमारी माओ बहनों की इज्जत को पामाल किया जा रहा है। आज इस धरती पर वो जमात बरसर इक़्तिदार है जो ना खुदाए वाहिद को मानती है और ना उसके रसूलों को मानती है और ना उसकी किताबों को मानती है, और हमारी सबर की पैकर माओ और बहनों को वो बेइज्जत कर रहे हैं और हमारी सबर की पैकर माओ और बहनों को वो बेइज्जत कर रहे हैं। क्या हम उनकी पुकार पर मोहम्मद बिन कासिम की तरह लब्बैक ना कहे? वो तो एक बहन की पुकार पर चले आए थे, या तो सैकड़ों बहन मुसीबत पर गिरफ्तार है। मुस्लिम नौजवान भाइयों को चाहिए कि वो जुल्म और बाबरियत का खात्मा करे, लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम और आप गफलत की चादर ओढ़कर रंगीन ख्वाबों में खोए हुए हैं। कि फूलों की सल्तनत में लुटेरों को देखकर हमने भी अपने ताज में कांटे सजाए हैं। मेरे अजीज भाइयों,
गौर कीजिए, हमारा माजी कितना शानदार था मगर हाल कितना महकूम था। हमारा माजी दुनिया पर हुक्मरानी था मगर हाल महकूम और गुलाम था। हमारे असलाफ के कारनामे आज भी जिंदा है मगर आज हमारे दरमियान से आहो और कराहो का दुआ उठ रहा है। कल हम अपनी माओ और बहनों की इज्जत के मुहाफिज थे, उनके आबरू के पास बातें। आज हमारी गैरतें मर चुकी है, हमारी खुददारी सो गई है, हमने अपनी इज्जत को बेच डाला है। कल हमने अपनी बहन की इज्जत के खातिर अपना सर कटा दिया था। कल हमने अपनी बहन की इज्जत के खातिर अपना सर कटा दिया था। हमने कौम की बेटी की इज्जत बचाने के कल हमने कौम की बेटी की आबरू बचाने पर कौम की बेटी की आबरू बचाने पर मुआज़्ज़ज़ लक़ब हासिल किया था। आज हमने सर से उस ताज को उतार कर फेंक दिया है। उसकी क्या वजह है? क्या हमारी तादाद कम है? क्या हमारे मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अपना ज़माना बनाते हैं, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल। हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया।